संतां नूं जाणो। मैं प्रैक्टिकल कराए ने सब दे। निशान साहब नूं नमस्कार करनी, निशान साहब दे थड़े की सेवा करनी, निशान साहब का चोला चढ़ाउणा, ये खालसे की जित का प्रतीक है निशान साहब। क्योंकि जदों तक जदों केसरी चंद का सिर वढ़ के लिया भाई उदय सिंह ने, उदों जी बड़ी खह के जंग हुई श्री आनंदपुर साहब दे विच, एक सिंह सी जिहदे हत्थ विच निशान साहब फड़िया होया सी। वो खड़ा, जे निशान साहब खड़ा तो फौज हाजिर है, जित्ती हुई है, जित का प्रतीक सी। जदों उन्हां दे गोली वजी आके वो डिगण लगे, दौड़ के जाके एक सिंह ने निशान साहब डिगण नहीं दिता, खड़ा ही रखिया। निशान साहब सीधा खड़ा करने का मतलब है कि खालसे की हर मैदान जीत है, हर मैदान फतेह है। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां सानू बख्शिश करदियां ने, क्योंकि एक तो यह बड़ा भी जे माड़ा या कोई कह दे ना कि जोत नहीं लाउणी, जोत कोल नहीं खड़ना, जोत नहीं, निशान साहब कोल नहीं खड़ना, उन्होंने मत्था नहीं टेकना, शस्त्र नूं नहीं मत्था टेकना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं फिर सारी खोज की इस चीज़। खोज किद्दां हुंदी है? ਜਿਹੜੇ पहुंचियां हुई रूहां ने, जिन्हां ने शरीर नूं छड्ड के केवल आत्मा नूं पकड़िया। आपां इसे गल ते आए हैं। जे गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने सानू एक सबक दिता, पहला गुरु नानक साहब ने आपां नूं सेवा सिमरन कीर्तन की दात बख्शिश की। सब तो पहला जिहड़ा शब्द के अर्थ प्रारंभ होए सी, बाबा जी कहते हुंदे सी, बाबा अजीत सिंह जी कहने जिहड़ी टकसाल है ये तो गुरु नानक साहब ने प्रारंभ कर दी सी। जदों यक करज गुफ्तम पेश तो दर गोस कुन करतार वाला शब्द महाराज ने सुनाया, उस वक्त जिहड़ा सी उत्थे पढ़ाउण वाला मुल्ला कहण लग्या, महाराज जी ये मेरी तो समझ नहीं लग्या, तुसीं मैनूं इहदे अर्थ दसो। सतगुरां ने ये सारे शब्द दे जो अर्थ सुनाए, एक तो सुनाउण वाले आप सच्चे पातशाह सन, उहदे उत्ते बड़ा असर होया। ये सुनाउण वाले ते बड़ा फर्क हुंदा। कथा ते बथेरियां चलदियां हर थां दे उत्ते, पर सतगुरु महाराज कहते ने जिसके अंतर बसै निरंकार। पहला अंदर आप दे निरंकार की जोत होनी चाहिए है प्रगट, तिसकी सीख तरह संसार। जदों बाबा जी मैनू याद है मिलिया तो बहुत देर बाद, अज भी बाबा जी ने मैं बॉम्बे भी असीं इकट्ठे हुंदे सी, भाई दारा सिंह दे घर ठहरदे हुंदे, जदों उत्थे विचारां चलदियां, उदों बाद बाबा जी किसी कारणवश इत्थे दी धरती बुला लिया बाबा जी नूं, इत्थे रंग भाग लाओ। मैनूं इन्ना क सुणन विच आया कि बाबा जी कहने 5 साल आपां अंदर ही बैठ के भगती करनी, पहला स्टेज ते नहीं जाना। जो मेरी कन्ना तक आवाज़ पहुंची, बाबा जी ने 5 साल तक पहला अपने अंदरली जोत नूं प्रगट करन ते ही टाइम लाया। जदों जदों जोत प्रगट हुंदी है ना, हुण जे आपां इहनूं 10वें पातशाह वाल लैके जाइए, जागत जोत जपै निस बासर एक बिना मन नैक ना आना। उसे शब्द विच अगे अखीरली पंक्ति है, पूर्ण जोत जगह घट मै। जोत तो हैगी है, जोत तो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच हुण भी हैगी है। पूर्ण जोत जगह घट मै तब खालस ताहे नखालस जाना। अंदर जोत जगाई नहीं आपां ने। जोत जगे तो बिना, जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए। कहने जब लग जोत काया मैं बरत है। हुण आपां जिन्ने बैठे अपने अंदर जोत है, अपने अंदर जोत है पर जगी नहीं है, प्रकाशमान नहीं है जोत। आपा पशु न बूझै। ये पशु बंदा अपना आप समझदा ही नहीं, जोत दे आसरे खाना पीना सौना हसना तो करी जाने हैं, पर कदे उहदे पिछे जाके नहीं देखिया किहड़ी शक्ति है जिहड़ी मेरियां अखां नूं देखण दा बल दे रही है, कन्नां नूं सुणन दा बल दे रही है, बुद्धि नूं विचारन दा बल दे रही है, दिमाग नूं शक्ति दे रही है, जीभ नूं स्वाद दस रही है, नक नूं सुगंधी दी जो है बल सुगंधी दा दे रही है।
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋਤ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੋ। ਮੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁਰਦਾ? ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਦਿਸ ਬਾਸਰ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੀਵਿਆਂ ਦੂਵਿਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਾਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਭਿਆਸ। 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 8-8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਉੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 99.99 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ 5 ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਰੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨ 'ਚ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਟੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਈਓ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਜਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਪੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ, ਕਰੋ ਜੀ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਤੇ, ਰਾਗੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ,